Hello friends, welcome back to my video presentation on the topic Role of Functionaries in the paper Inclusive Education. Friends, in the previous class we have discussed about the role of teachers in inclusion. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, as we discussed the role of teacher in the last video, in this video we will discuss about the role of parents for inclusion. So, as the role of teachers play a pivot role for inclusion, in the same way, the role of parents also play an important part for inclusive education. Let us see how the role of parents play. ಆತ್ಮೀಯರೇ, we know that parental participation in education figures as one of the most important aspects of current educational reforms and also as fundamental principles of contemporary concept of inclusive education. Here we shall see how the parent play an important role to create inclusive schools. As we know, the parents are considered as a second teacher. So other than the school, most of the time will be spent with the parents. So the parents will also play significant role. Let us see how the parent will play their role. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯನ್ನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂಗವಿಕಲರಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ parents. So as we know that the parents of both the differently abled as well as normal children have the responsibility to develop a positive attitude and wider perspective towards others and the essence of inclusion. That means not only for normal children, even for disabled children also, that the parents are responsible for development of positive attitudes. Not only the teachers are responsible for positive attitude development, even the parents are also responsible for development of positive attitudes towards the learning process. So sometimes the parents will initiate them to develop positive attitude. That means the disabled individual should not feel that they will have disability. They will also feel that we can also learn, we can also do something as the normal children will do. Likewise, it will motivates them for learning process, which will so that they will involve in the learning process in a desired manner. Not only that, the parents will allow the students in engaging various activities. First of all, the parents should encourage them to participate in many activities like developing proper friendships and engaging themselves in the so many educative process. We should not restrict, you should not do that thing, you should not involve in certain activities, you should not have ability. Parents should encourage the
disabled individuals in involving so many activities. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಅಥವಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಏನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ ಕೈಲಾದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನೀನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಧರಣೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಅಂಗವಿಕಲರು ಈ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಗವಿಕಲರಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಧನಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಪೋಷಕರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳು, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ನೀನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನೀನು ಕೂಡ ಈ ಆಟ ಆಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್, ಹಕ್ಕುಗಳ ಅರಿವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, first of all, the parent should be fully aware of the rights of their child to have an inclusive education. First of all, the parent should know what are their rights. You know, sometimes what happens, the schools may not support for inclusive education. In such cases, the parent should influence the policy making as well as decision making process by informing about the rights of the child to receive education in an inclusive school. The teacher, the parent should convince the school authority about their rights. So what are their rights? They will also have right to get the education to involve in the educational process. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದು ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಅವರ ಹಕ್ಕು. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಏನೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೆರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಮೇ ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Sometimes the teacher may unable to know the needs and requirements of the disabled individuals. By that time, who has to suggest? The parents has to suggest their requirements, so that it helps to inculcate or adapt certain curriculum. The families of differently abled children can often provide useful advice for curriculum adaptation and teaching methods, as they often know
best the functional limitation as well as strength of their children. That means the the parents has to give information regarding to their strength and their weakness. Then only the teacher can give priorities regarding to their disabilities. Okay, so that based on that the teacher can inculcate appropriate curriculum and proper teaching methods. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಲಹೆನ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಬೇಕು ಏನಿದೆ, ಅವರ ಬೇಡ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. In many cases, sometimes certain schools is not financially equipped to provide all the necessary resources and equipment to foster inclusion of all children. By that time, the parents can often play a significant role by providing the needs of their children with special need to great extent. For example, or for instance, parents of a hearing impaired child, if possible, can provide hearing aid to the child and save the school about the trouble of going behind their limits to bring about inclusion. Certain times, certain equipments are there which cannot be provided by the school authority due to financial insufficiency. So by that time, the parents has to provide all these things. You know, certain individuals require certain aids, certain things are required. Those things should be provided by the parents. Okay, it may be hearing aid or any other aid, it may be wheelchair or any other things which should be provided by the parents. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಪೋಷಕರು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಬಲರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನಿತರೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯವರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಾಧನಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಆಚೆಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದ disabled individual. This can be oftenly seen that so many initiatives should be taken by the school for differently abled children. In spite of that, certain times the parents also provide certain types of inclusive environment that exists outside the school life. You know, sometimes what happen, the parents will restrict the disabled individuals in participation in various activities which occur outside the schools. It may be participation in birthday parties or in certain co-curricular activities. In that, the parents should allow them, the parents should took the students to that particular places, encourage them. Not only the parents should encourage only certain school activities, they also encourage them to various activities which takes place outside the school. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸೋದಲ್ಲ,
ಶಾಲೆಯ ಆಚೆಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದಾವೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನರಂಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತದೆ, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಪೋಷಕರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಂಗವಿಕಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ರೋಲ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ we will know about the role of peers. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.